बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवान न्यूज़ एचडी में खुश आमदीद। मेरे मेहमान मेरे मेज़बान प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान कुर्बान अली। नाजरीन, पंजाब के अंदर इस वक्त आप मुख्तलिफ़ चैनलों पे देख रहे होंगे, कॉमेडी एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग के ज़रिए अपने इलाके में, अपने चैनलों पे, अपने शहर में एक धूम मचा रखी है। इसी हस्ती में हमारे एक बहुत ही अज़ीज़, बहुत ही प्यारे, जो आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ चैनलों पे कॉमेडी एक्टिंग करके दुनिया को अपना नाम मनवाया। वो मशहूर हस्ती इस वक्त मेरे पास मौजूद है। आज उनसे ये पूछेंगे उन्होंने अपनी इस ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया, और उसके साथ कितने चैनलों पे उन्होंने काम किया। दुनिया ने, पाकिस्तानी लोगों ने, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर कितने लोगों ने उनको पसंद किया, जिनका जाना पहचाना नाम मन्ना पंजाबी, मलक जवेद खोखर साहब, कमेडियन के अंदर उनका मशहूर नाम मन्ना पंजाबी, आज के हमारे मेहमान हैं, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। तो आइए उनसे कुछ सवालात पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब। जैन भाई क्या हाल है, कैसे हो जनाब? जी जवेद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? जी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, आपने हमें मौका दिया इधर आने का, तो बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया आपका। तो जी जवेद भाई, आपने मुख्तलिफ चैनलों पे काम किया। जी जी लोग अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, बिल्कुल किया है जी। लोग दूर दराज से आपके फ़ैन हैं। जी जी तो कितने चैनलों पे आपने रेगुलर जो है ना वो काम किया? जी भाईजान, पहले तो आप सब भाइयों की मोहब्बत है, तो माशाल्लाह मैंने बहुत चैनलों पे काम किया है, AN TV पे भी किया है। जो असल मेरे जो पहले उस्ताद हैं ना, जैद नदीम बलोच साहब हैं, जो स्टेज पे मुझको लाने वाले हैं, तो मैं इंशाल्लाह उनका आज भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो उन्होंने मुझे इस रास्ते पे लाया, तो उनको बच्चों को भी दुआ करूँगा, मेरा एक शौक़ है। तो उसके बाद जो मौत दुनिया के बेशुमार, जिनका दुनिया के बेताज बादशाह हाजी मंसूर किरलू साहब जी, वो तो मेरे उस्ताद है, बिल्कुल घराने हैं ना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। जी माशाल्लाह जनाब, ये बड़ी खुशी की बात है कि जनाब ये हाजी मंजूर अहमद उर्फ किरलू, जो कमेडियन एक्टर पे अपना लोहा मनवा चुके हैं, और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर हमारे जो लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बड़ी बात है कि मलक जवेद खोखर साहब उर्फ मन्ना पंजाबी उनके ख़ास शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं। जवेद साहब, मेरा ख़्याल है कि आप पंजाब के एक एक्टर हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप बुरा महसूस ना करें तो हम पंजाब में ही क्यों ना पंजाबी में बात करें। जी जी भाईजान, वेलकम जनाब, कोई गल नहीं है, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਜਵਾਬ ਠਾਕ ਕਰਕੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ, जी जी ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਹਨ। जी जी अलहमदिल्ला, जो भी साढ़े काबिल एहतराम ने भाई ने साढ़े जी, तो लेकिन असल ना हाजी मंजूर किरलू साहब ने जी, उन्होंने को ਅਸੀਂ ਫਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਜੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਿਰਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ANTV ਤੇ। ANTV ਤੇ? ANTV ਹਾਂਜੀ, ANTV ਉਸਤਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਰਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਲੋਹਾ ਜਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹ LK ਸਟੂਡੀਓ। LK ਸਟੂਡੀਓ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਜਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਰਜ਼ੂ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਸਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮ ਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੰਬਰ 1। ਤੇ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸਾਇਆ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲੂਕਾਰ ਆਪਣਾ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਮਾਇਆ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਕਿਰਲੂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਰਲੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ठीक है भाईजान, तुहानू सुनाने हैं जनाब। एक मुसल्ली बैठा है दरिया के किनारे। ਹਾਏ ਹਾਏ मुसल्ली बैठा है दरिया के किनारे। ਹਾਏ ਹਾਏ वो सोचा क्या गोरियां मैडम गति ना दियां ਹਾਏ ਹਾਏ ते क्या ना साड़ियां रन्ना कहियां रन्ना तो हाइयां ए जो मारे मुसल्ली जी अड्डी ने लत्त बगम दा विच लगा गया सीधा ਹਾਏ ਹਾਏ दरिया दे विच। ਹਾਏ ਹਾਏ अंग पार्टियां खांदा आखे मेरे मौला ਹਾਏ ए मेरे मौला इत्थों कड्डे तो तेरिया वी देगा दसा वी। ਆਹਾ अल्लाह ने रहम आ गया, उन्हें चुक के बाहर मारिया। बाहर निकलिया मुसलियां दा हाँ हके देगा देगा हके अल्लाह ने फिर गुस्सा चढ़िया, उन्हें चाह के बिच मारिया। हुण गोते लेंदा कह मेरे मौला गोते लेंदा जा ते आखी जावे मेरे मौला मैं तुम्हें पूछे मिठियां के लूणियां ਹਾਏ ਹਾਏ केड़ियां तैनूं चाहिदियां। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਿ ਲੂਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਿ ਲੂਣੀਆਂ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪੇ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗੁੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਚੈਨਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MP MA ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੰਤਹਾਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਮੁਖਲਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨ
ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆ ਕੱਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਸਲਮਾਨ ਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਨਾਬ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਾਦਰਤਾਨਾ ਤੌਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ بے مہربانی اور شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ہم موجود تھے ضلع ساہیوال کے مشہور شہر ہڑپا میں، جہاں سے ہمارے مہمان خصوصی تھے ملک جوید کھوکھر صاحب، جنہوں نے ہمیں دعوت دی، ہم ان کے پاس آئے۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں اپنا وقت دیا، اور ساتھ ساتھ ہمیں ہڑپا شہر کی سیر بھی کروائی۔ اور اس وقت موجود بھی ہم ہڑپا شہر کے ان وہ جگہ جہاں پر آج عرصہ دراز پہلے غرق ہو چکی تھی، وہیں پہ بیٹھ کر ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی ہے۔ تو دیکھتے رہیے دیوان نیوز HD، ہر خبر سچ پر مبنی۔